پایتخت کشور محبوبمان شهری دلارای دوشنبه رمز صاحب دولتی را تجسم می نماید و گهواره استقلال و افرنگ آرزو و آرمان بیش از 1000 ساله آزادیخواهی نیاگان فرزانه ما می باشد. این شهر مقدس که حالا 4 فصلش تراوت بهار را دارد، شکوه و شهامت تاریخ و تمدن و فرهنگ و آیین انسانسازی ملت ما را تجسم می نماید. در ظرف 8 سال اخیر پایتخت کشور بهشت‌آسایمان در اساس دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و سعی و تلاش سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی آباد و زیبا گردید و امروز یاقوت درخشان در انگشتری زمین گردیده است. درود بینندگان عزیز و ارجمند، با تمنای سربلندی و سعادتمندی شما برنامه نوبتی کتاب آشنایی را تقدیم می‌داریم. با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با تشبث سرمحرر هفته‌نامه پیام دوشنبه لشکر شریف زاده کتاب دوشنبه نسخه از بهشت با زیور نشر پیراسته گردید و ما تصمیم گرفتیم که در برنامه نوبتی وابسته به مضمون و محتوا و ضرورت و اهمیت چاپ کتاب مورد نظر به شما معلومات پیشنهاد نماییم. با ما با تلویزیون دوشنبه باشید. کتاب دوشنبه نسخه از بهشت در چاپخانه گراف پرینت با صفت بلند چاپ شده. در مقابل آن عکس پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جای داده شده است. این کتاب که ارزش بلند علمی و تحقیقاتی را دارد از 304 صفحه عبارت می باشد. کتاب دوشنبه نسخه از بهشت مجموعه مرتب از نگاشته‌های چهره‌های شناخته سیاست، اقتصاد، علم و ادب، فرهنگ و جامعه روزنامه‌نگاری میباشد که به دستاوردهای پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دلارای دوشنبه در دوران استقلال دولتی بخشیده شدند. هر یک مطلب کتاب مورد نظر بازگو کننده رشد بی‌سابقه پایتخت و بهبودی روزگار ساکنان آن می باشد که زیر سروری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و با فعالیت پربار رهبر پیشاهنگ رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی فراهم آمده است. در کتاب سند و دلیل‌های معتمد گرد آورده شده‌اند که روندهای سازندگی و آبادکاری و پیشرفت ساحه‌های گوناگون شهر دوشنبه را در سالهای اخیر فرا می‌گیرند. نخستین نگاشته کتاب دوشنبه نسخه از بهشت اندیشه پیشوای محبوب ملت درباره رشد و آبادی پایتخت کشور در زمان صاحب استقلال می باشد. اندیشه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همگی از یک جمله عبارت است، اما حکمت جاودانی است و محتوای آن یک جهان معنی است. حالا این اندیشه رو که از دور و گوهر حکمت آرا یافته است به میزان طبع شما میگذاریم بینندگان عزیز. پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه محض در زمان صاحب استقلالی مملکت با تشبث و غمخوری‌های حکومت کشور و عزم و تلاش مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در بین شهرهای منطقه تدریجاً مقام و منزلت ملی و جایگاه شایسته خود را پیدا کرده در عین زمان به یکی از شهرهای سبز و خرم، آباد و زیبا و رشد یابنده تبدیل یافته است. این اندیشه راستین پیشوای معظم ملت مهرنامه است که در اساس فکت و دلیل‌های لازمی بیان گردیده است. نگاشته دومی کتاب دوشنبه نسخه از بهشت پیام تبریکاتی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به مناسبت روز پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه می باشد. مورد به ذکر است که همساله موافق قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید از 1 مارس سال 2005 شنبه 3 ماه اپریل در کشور ما روز پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه تجلیل می شود. در سال 2025 روز پایتخت به 19 اپریل راست آمد. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در پیام بخشیده به روز پایتخت مهرنامه خود را ابراز داشتند و در آن نکته‌های ارزشمندی وابسته به آبادانی تاکید گردیده است. باید هر یک ساکن پایتخت با حس افتخار برای باز هم آباد و گلگل شکوفان گردیدن شهر دوشنبه سعی و تلاش ورزد.
қомат афрохтани биноҳои истиқомативу маъмурӣ, бунёду тармими маконҳои фарҳангиву фароғатӣ ва ба истифода додани мавзеъҳои гуногун ба ҳусни шаҳри Душанбе зебоии дигарро замъ намуд. албатта ин иқдоми шоиста дар бедор намудани ҳофизаи тарихи миллат, баланд бардоштани эҳсоси ватанпарастиву худшиносии сокинони кишвар нақши муассир мегузорад. маврид ба зикр аст ки дар замони соҳиби истиқлолии кишвар аҳли илм ки асосан дар шаҳри Душанбе зиндагиву фаъолият мекунанд ба дастовардҳои шоиста ноил гардиданд. инчунин шаҳри Душанбе солҳои охир макони баргузории муҳимтарин чорабиниву нишастҳои байналмилалӣ буд ва чунин раванд аз мавқеи устувори кишвари мо дар арсаи ҷаҳонӣ башорат медиҳад. ин нуктаҳо бо далелу бурҳон дар мақолаи сеюми китоби Душанбе нусхаи Азбиҳиш ки Душанбе маркази илми ватанӣ ва баргузории чорабиниҳои сатҳи баланд ном дораду муаллифи он президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон академик Қобилҷон Хушвақтзода мебошад, дарҷ гардидааст. китоби Душанбе нусхаи Азбиҳиш фарогири маҳсули эҷоду натиҷаи мушоҳидаҳои чеҳраҳои маъруфи илму адаб, фарҳангу сиёсат ва ҷомеаи рӯзноманигории кишвар мебошад. ин асар барои хонанда имкони дарёфти маълумоти дақиқу зарурӣ оид ба дастовардҳои муҳими шаҳрро фароҳам оварда, барои доираи васеъи хонандагон аз ҷумла муҳаққиқон, рӯзноманигорон ва дӯстдорони таъриху фарҳанги миллӣ манбаи муҳими иттилоотӣ ба шумор меравад. мақолаи муовини якуми раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон Маликшон Неъматзода, шаҳриёри шаҳри умеду орзуҳо ва идомадиҳандаи роҳи ниёгони некном, дар асоси санаду далелҳои эътимодбахш таҳия гардида, муаллифи мақола дар баробари инъикоси ободиву пешрафти пойтахти кишвар боз дар мавриди ҷойгоҳи шаҳри Душанбе дар арсаи байналмилалӣ ибрози назар намудааст. мақолаи шаҳриёри шаҳри умеду орзуҳо ва идомадиҳандаи роҳи ниёгони некном арзиши баланд дорад ва коргардонҳо дар асоси он метавонанд вобаста ба шаҳри Душанбе беҳтарин филмро таҳия намоянд. мақолаи таҳлилии чун Душанбе ман надидам сабз шаҳре дар ҷаҳон ба қалами доктори илмҳои фалсафа профессор Нуриддин Саид тааллуқ дорад. ин нигошта дар асоси манобеи таърихӣ таълиф гардида, муаллиф пас аз пешниҳоди маълумоти мухтасари таърихӣ раванди созандагиву бунёдкориҳои 8 соли охири пойтахтро хеле зебо ва равшан ба силкӣ тасвир кашидааст. Нуриддин Саид мақолаи худро бо як андешаи пурмуҳтаво ва ҳамзамон роҳнамои пешвои миллат ҷамъбаст кардааст ки ин иқдом таъсири мақоларо бештар менамояд. барои тақвияти гуфтаи худ он андешаро меорем. агар мо давлати соҳиби истиқлолу озоди худро дӯст дорем, дар навбати аввал бояд пойтахти онро ободу зебо гардонем. барои рушди он ҳамаи имконияту захираҳоро истифода барем ва исбот кунем ки воқеан миллати тамаддунсозу фарҳангӣ, ободгару шаҳрсоз ва шаҳрнишину шаҳрдор ҳастем. Душанбе шаҳри ҷавонон аст, аммо таърихи бостонӣ дорад. ҳар гӯшаву канори пойтахти кишвари азизамон таровату шукӯҳи ҷавониро таҷассум менамояд. завқи баланди кордонӣ, эҷодкорӣ, андӯхтани таҷрибаи кишварҳои мутамаддин, нигоҳи шаҳрофарин ва иқдоми бузурги бунёдкориву созандагии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ки дастпарвари мактаби давлатдории пешвои муаззами миллат мебошанд, боис шуд то дар пойтахти кишвар раванди ободиву навсозиҳо нисбат ба 10 соли қабл рушд намояд. аз иқдоми созандаи пешвои миллат ва хидматҳои шоёни раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, ҷавонони имрӯзу фардо сабақи зиндагӣ, дарси хештаншиносиву ватандорӣ ва маърифати созандагиву бунёдкориро меомӯзанд. дар шаҳри Душанбе дарахти орзуи ҷавонон гулафшону самаровар мешавад. шаҳри Душанбе танҳо даргоҳи умеду орзуи ҷавонони пойтахт нест, балки теъдоди ҷавононе ки аз гӯшаву канори кишвар ҳастанду барои амалишавии умеду орзу, рушду ташаккулёбии дониш ва сайқал додани ҷаҳонбинӣ ба пойтахт меоянд, сол аз сол зиёд мешаванд. ҳоло дар пойтахти кишвар ҷиҳати хушу босафо гузаронидани овони тиллоии умр, яъне ҷавонӣ, ҳамаи шароит
шароитҳои лозима фароҳам оварда шудааст. маҳз ғамхориҳои пайвастаи шаҳрдорӣ буд ки ҷавонони варзишгари пойтахт дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ шарафи кишварамонро бо ғолиб омаданашон ҳимоя мекунанд. муаллифи мақолаи таҳлилии душанбе шаҳри ҷавонӣ ва маркази имкониятҳои варзишӣ дар мавриди шароити хуби омӯзишиву тамринии пойтахт ба таври муҷаз ва хеле равшан ибрози назар кардааст. пешрафти босуръати соҳаҳои гуногун дар шаҳри душанбе ба рӯйдоди муқаррарӣ табдил ёфтааст ва натиҷаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии солҳои охири пойтахтро бо солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ муқоиса кардан имконнопазир мебошад. донишгоҳи миллии тоҷикистон дар маркази шаҳри душанбе ҷойгир аст ва нақши ин боргоҳи илму маърифат дар тарбияи кадрҳои соҳибтахассус хеле зиёд мебошад. имрӯз донишгоҳ дорои 19 факултет, 126 кафедра, 134 ихтисос, институти илмию таҳқиқотӣ, литсеи равияҳои табиию риёзӣ, китобхонаҳои илмӣ ва электронӣ, донишкадаи такмили ихтисоси омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии назди донишгоҳ, донишкадаи Конфутсия, омӯзишгоҳҳои илмию таҳқиқотӣ, марказҳои интернетӣ, ҳуҷраҳои лингафонӣ, зиёда аз 10 маркази хидматрасонии таълимӣ ва илмию таҳқиқотӣ, 3 пойгоҳи таҷрибавӣ, бунгоҳи тиббӣ ва майдончаҳои варзишӣ мебошад. боиси ифтихори ҳайату устодони донишҷӯёни донишгоҳи миллии тоҷикистон аст ки пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ хатмкардагони ин боргоҳи бузурги илмию таълимӣ мебошанд. доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, ректори донишгоҳи миллии тоҷикистон эмомалӣ насриддинзода дар мақолае таълиф кардааш ки донишгоҳи миллии тоҷикистон махзани илму дониш дар маркази душанбе ном дорад, вобаста ба хидматҳои мондагори пешвои миллат дар эҳёи тоҷикистони соҳиби истиқлол, саҳми раиси шаҳри душанбе дар ободу шукуфоии пойтахт ва мавқеи донишгоҳи миллии тоҷикистон дар тарбияи кадрҳои соҳибтахассус бо далелу аснод ибрози назар кардааст. мақолаи эмомалӣ насриддинзода аз 8 саҳифа иборат аст ва ҳар саҳифаро воҷаҳои маънияфрӯзу ҷумлаҳои баландғоя фару шукуф бахшидаанд. душанбе ҷавҳари ҷилонок дар байни кӯҳҳои сарбафалаккашидаи тоҷикистон, нигоштаи 8-уми китоби душанбе нусхаи аз биҳишт аст ки муаллифи он ректори академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Даврон Сафарзода мебошад. дар ин мақола муаллиф дар баробари ёдоварӣ аз таърихи шаҳрсозии ниёгони мо боз вобаста ба шавкату шони хонаи умеди тоҷикони олам шаҳри душанбе андешаву хулосаҳои худро иброз доштааст. истифодаи далелҳои таърихӣ ва абиёти рангин муҳтавои мақолаи мавриди назарро мукаммал гардонидааст. китоби душанбе нусхаи аз биҳиш гулистонеро мемонад ки бо гулҳои рангоранг оро ёфтааст. ҳар нигоштаи ин китоб паёмест ки он хонандаро ба олами худшиносиву худогоҳӣ ҳидоят менамояд. дилноза аҳмадзода, вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, дар мақолаи илмиву таҳлилии асосҳои ҳуқуқӣ ва аҳамияти сиёсии мақоми пойтахт дар баробари таҳлилу баррасии қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақоми пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба вазифаҳои муҳимтарини мақомоти давлатӣ дар амалисозии функсияҳои пойтахт нуқтаҳои ҷолибро иброз намудааст. аз нигоштаи дилноза аҳмадзода метавон дар мавриди барномаҳои мақсадноки рушди шаҳри душанбе ҳам иттилои саҳеҳ ба даст овард. татбиқи босифати санадҳои меъёрии ҳуқуқии кишварро мо метавонем дар рушди босуръати пойтахти азизамон дар 8 соли охир мушоҳида намоем. китоби душанбе нусхаи аз биҳишт на танҳо аз лиҳози мазмуну муҳтавои мақолаҳо, балки аз ҷиҳати ороиш ҳам ҷавобгӯ ба меъёри талаботи имрӯз аст. мураттиби китоб, сармуҳаррири ҳафтаномаи паёми душанбе Лашкаршарифзода аксҳоеро дар китоб ҷой додааст ки муҳтавои ҳар мақоларо
комил менамоянд. иртибот байни моҳияти аксҳо ва муҳтавои матнҳо хеле устувор ҳастанд. мақолаҳои душанбе зумради пурҷилои дунёст. душанбе рамзи муқаддасоти давлатдорӣ ва симои тоҷикистон. рустами эмомалӣ ташаббускори таҳаввулоти навсозии душанбешаҳр ва аҳамияти таъсис додани IT парки технологӣ ҳамчун экосистемаи инноватсионӣ дар тоҷикистонро хизматчиёни давлатӣ ва мутахассисони ҳирфаӣ таълиф кардаанд. аз ин мақолаҳо хонандагон вобаста ба дастоварду пешравиҳои босуръати пойтахти кишвар маълумоти дуруст мегиранд. тавре ки дар оғози барнома гуфтем, дар китоби душанбе нусхаи аз биҳишт нигоштаҳои рӯзноманигорони шинохта ҷой дода шуданд. мақолаи таҷаллобахши симо ва оинаи давлату миллат ки аз 8 саҳифа иборат аст, ба қалами номзади илмҳои сиёсӣ, рӯзноманигори шинохта, муовини сармуҳаррири рӯзномаи Садои мардум Далери Абдулло тааллуқ дорад. муаллиф бо муқоисагузорӣ мақсади худро баён кардааст. ёдоварӣ аз давраҳои ноамни пойтахт ки дар оғози соҳиби истиқлолии кишвар ба вуқӯъ пайваста буд, хонандаро водор менамояд ки бо шукргузорӣ аз сулҳу озодии кишвар барои боз ҳам ободу шукуфо гардидани шаҳри Душанбе саъю талош варзад. ин нуктаро бояд зикр намоем ки мушкилоти хизматрасонии пойтахт маҳз дар зарфи 8 соли охир бо ташаббуси раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бартараф гардид ва Далери Абдулло дар робита ба ин мавзӯъ хулосаҳои худро бо далелу санад тақвият бахшидааст. хондани чунин мақолаи арзишманд ба хонандагон аз манфиат орӣ нахоҳад буд. дар асоси дастури президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, робитаҳои хориҷии шаҳри Душанбе солҳои охир устуворона рушд ёфтанд ва дар ин самт нақши раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ хеле бузург мебошад. танҳо дар соли 2022 бо иштироки раиси шаҳри Душанбе беш аз 15 нишасту вохӯрӣ ва ҷаласаву мулоқоти сатҳи байналмилалӣ доир гардиданд ки аз аҳамияти вижа бархурдор мебошанд. солҳои охир дар пойтахти кишвар як қатор бинову муассисаҳои муҳими маъмурӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, омӯзишӣ ва фароғатӣ бо иштироки асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мавриди истифода қарор гирифтанд. директори маркази омӯзишии Мактаби давлатдории Эмомалӣ Раҳмон, вакили Маҷлиси вакилони шаҳри Душанбе Назира Амирбекзода ин мавзӯъро дар мақолаи таҳлилияш бо ғояти ҳунар шарҳ додаву баррасӣ кардааст. нигоштаи мавсуф ки мулоқоти судманд ва масъулияти Рустами Эмомалӣ ном дорад, аз 9 саҳифа иборат аст ва бо як андешаи зебову хонданӣ ҷамъбаст шудааст. мо ҳамагӣ як ҷумлаи онро мехонем. феълан пойтахти кишвари Тоҷикистон шаҳри Душанбе макони баргузории чорабиниҳои гуногуни сатҳи ҷаҳонӣ, маркази гуфтугӯи тамаддунҳо, мавзеи зеботарини Тоҷикистону ҷаҳон, шаҳри сулҳу субот, симои давлати навини тоҷикону хонаи умеди ҳар як тоҷику тоҷикистонист. рангорангии жанрҳо китоби Душанбе нусхаи аз биҳиштро ҷолибу хонданӣ гардонидааст. нигоштаи Душанбе меҳвари тасмимгириҳои байналмилалӣ ки ба қалами мураттиби китоб Лашкар Шарифзода тааллуқ дорад, дар жанри суҳбат таълиф шудааст. муаллиф бо сардори раёсати робитаҳои хориҷии дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе Пулод Бобозода вобаста ба зарурату аҳамияти таҷлили рӯзи пойтахт, нақши шаҳри Душанбе дар шинохти таъриху тамаддуни миллат, робитаҳои бародаршаҳрӣ, рушди муносибатҳои байналмилалӣ, густариши муносибатҳои берунии шаҳри Душанбе ва боло рафтани нуфузу эътибори он суҳбати судманде анҷом додааст. барои беҳтар иттилоъ пайдо намудан вобаста ба мавзӯъҳое ки гуфта гузаштем, нигоштаи Душанбе меҳвари тасмимгириҳои байналмилалиро бояд хонд. мақолаи баъди Душанбе бародаршаҳри марказҳои бузурги давлатҳои дунё идомаи мантиқии нигоштаи қаблӣ мебошад. муаллифи мақола сардори раёсати робитаҳои хориҷии дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе Пулод Бобозода мавзӯъро ба таври густурда шарҳ додаву баррасӣ намудааст. аз таърих ба ҳар яки мо маълум аст ки дар ҳар давру замон ва ҷамъияту макон нафароне ба дунё меоянд ки бо ҳастии хеш ба зиндагии атрофиён маъно, маъво
ва рӯшанӣ мебахшанд. рисолати эшон танҳо тароват бахшидан ва осон намудани кору пайкори ҷамъият дониста мешавад. мудири шуъбаи иттилоотӣ дастгоҳи раиси шаҳри душанбе ҷамшед донёрзода мақолаи худро бо ҳамин ҷумлаҳо оғоз намудааст. дар ин нигошта донёрзода дар мавзӯи ба дигар кишварҳо сафарҳои корӣ ва давлатӣ анҷом додани муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ҳайси раиси шаҳри Душанбе, раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон ибрози назар кардааст. мақола бо сабки зебо навишта шудааст ва бешак хонанда онро роҳат мутолиа мекунад. мақолаҳои Душанбе гаҳвораи муосири тамаддуни тоҷикон, қадамҳои устувори маорифи пойтахт дар марҳалаи сифати нави рушд, соҳаи тандурустии пойтахт, оммавӣ гардонидани фарҳанги миллӣ рисолати мост, Душанбе оинаи таъриху зиндагии миллати тоҷик ва давлати тоҷикон ва шоми Душанбе дурдонае ки шӯълапошӣ мекунад, аз лиҳози мантиқ ба нигоштаҳои қаблӣ пайванд ҳастанд, аммо ҳар яке мазмуну муҳтавои хос доранд. муаллифон ба таври шоиста мавзӯи интихоб кардаашонро шарҳу тавзеҳ доданд. телевизион дар замони муосир аз муҳимтарин унсури муаррифгари тамаддуну фарҳанг, манбаи эътимодбахши иттилоотрасонӣ, василаи тарғибу ташвиқи сиёсат ва воситаи омӯзишу тафреҳ ба ҳисоб меравад. бо дар назар дошти ҳамин рисолатҳо метавон гуфт ки телевизион оинаи тамомнамои зиндагӣ мебошад. рушди бонизоми воситаҳои ахбори омма ва ҳамқадами замон будани онҳо дар пойтахт пайваста таҳти таваҷҷӯҳу дастгирии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ қарор дорад. муассисаи давлатии телевизиони Душанбе як падидаи тозаи замони соҳибистиқлолӣ дар фазои иттилоотии кишвар мебошад. бо ташаббуси раиси шаҳри Душанбе ин шабакаи телевизионӣ бо техникаву таҷҳизоти зарурии соҳавӣ муҷаҳҳаз гардид. директори муассисаи давлатии телевизиони Душанбе Маъруфҷон Оқилзода дар мақолаи пойтахт маркази рушду пешрафти воситаҳои ахбори омма вобаста ба нақши раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар бунёду тармими маконҳои фарҳангиву фароғатӣ ва таҳаввулоти чашмрас дар телевизиони Душанбе ибрози назар кардааст. бояд бигӯем ки муҳимтарин таҳаввулот дар самти сабти барномаҳо соли 2019 ба вуқӯъ пайваст. телевизиони Душанбе соҳиби студияи сайёри замонавӣ гардид ки он на танҳо дар ҳудуди ҷумҳурӣ, балки дар минтақа ҳам шоистаи таваҷҷӯҳ буд. 10 октябри соли 2019 дар рӯзи муаррифии студияи нави сайёри телевизиони Душанбе ки бо технологияи муосири соҳавӣ муҷаҳҳаз аст, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ иштирок намуданд. бояд тазаккур дод ки студияи сайёри телевизионӣ аз 3 мошини калон иборат буда, дар он дастгоҳу таҷҳизоти навтарини соҳавӣ ки барои сабт, пахши мустақим ва ороиши барномаву намоишҳои гуногун пешбинӣ шудааст, банду баст гардидааст. студияи мазкур имконият дорад чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуравӣ, минтақавӣ ва байналмилалиро бо сифати Full HD, яъне дақиқияти баланд сабт ва ба таври мустақим пахш намояд. барои беҳтар намудани сатҳу сифати барномаҳои телевизиони Душанбе бинои нав лозим буд. бо дар назар дошти зарурат ба бинои нав, бо қарори раиси шаҳри Душанбе таҳти рақами 377 аз 22 июли соли 2022 корҳои лоиҳакашӣ дар иншооти нав оғоз гардид. мувофиқи лоиҳа дар бинои нави телевизиони Душанбе ки бо усули хосаи меъморӣ қомат афрохта аст, тамоми шароити зарурӣ барои фаъолияти босамар ба инобат гирифта шудааст. Маъруфҷон Оқилзода дар мақолаи пойтахт маркази рушду пешрафти воситаҳои ахбори омма дар робита ба ин мавзӯъ маълумоти бештар додааст. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дарси ватанпарастиву ободкорӣ ва маърифати хештаншиносиву худафрӯзиро аз мактаби сиёсиву давлатдории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон омӯхтанд. аз нахустин рӯзҳои корӣ раиси шаҳри Душанбе тавонистанд ки бо малакаи баланди роҳбарӣ, меҳнати шоён, чашми кордонӣ, эҳсоси созандаи хештаншиносиву ватанпарастӣ, завқи зебоишиносӣ ва ҷаҳонбинии васеъ пойтахти кишвари азизамонро ба як шаҳри пешрафтаву обод на танҳо дар минтақа, балки дар ҷаҳон табдил диҳанд. шояд сокинони пойтахт шукуфоиву ободонии зодбуми худро ба таври бояду шояд дарк нанамоянд, зеро ҳамарӯза шоҳиди бунёдкорӣ мешаванд ва табиист ки дар чунин ҳолат мардум корҳои ободониро ҳамчун як амали маъмулӣ қабул мекунанд. аммо ба нафароне ки дар шаҳри Душанбе сукунат надоранду дер ба ин шаҳри баҳор оғӯш меоянд, мушоҳида намудани раванди созандагӣ хубтар даст медиҳад. бовар дорем ки дар оянда низ анъанаи созандагиву бунёдкорӣ дар пойтахти кишвар идома меёбад.
از مطالعه 19 مقاله دیگر کتاب دوشنبه نسخه از بهشت شما بینندگان نکته فهم می توانید در مورد آبادانی و دستاوردهای سالهای اخیر پایتخت کشور عزیزمون شهر دوشنبه معلومات بیشتر گیرید. ما با شما خواندن کتاب ارزشمند را توصیه می دهیم. کتاب دوشنبه نسخه از بهشت از دو بخش نثر و نظم تهیه گردیده است. عنوان بخش دومی کتاب وصف دوشنبه در اشعار شاعران می باشد. در این بخش کتاب چکامه‌های در وصف دوشنبه ایجاد نموده محمد غایب، کمال نصرالله، نظام قاسم، دولت سفر، رودابه مکرم، عطا میرخواجه، گوره سفر، خیراندیش، ناظر یادگاری، بزرگ مهری بهادر، نورعلی خورکشف، کوزادی فتحالله، لالای سید اکبر، نورالله عارف، عبدالرزاق رزاق، انیسه منان و صفیه اسمت، حکیم گویا، شابگی ملک شاهزاده، شکرانه ایرج و شاعر شناخته جمهوری افغانستان سید کمال‌الدین رحیمی جای داده شدند. چکامه‌هایی که در بخش دومی کتاب دوشنبه نسخه از بهشت جای داده شدند خیلی روان و خوش آهنگ هستند و سرایندگان صاحب کسب می توانند با پیرایه موسیقی های جان‌افزا پیشکش مردم نمایند. حالا سرود را به میزان طبع شما بینندگان ارجمند میگذاریم که آن را استاد سند فیضعلی حسن به غایت زیبا سراییده است. متن سرود از شاعر خلقی تاجیکستان دولت سفر بوده در کتاب دوشنبه نسخه از بهشت آورده شده است. بهشت آید از گلشنی دوشنبه، از بادی موش بیزی پیرامنی دوشنبه، از بادی موش بیزی پیرامنی دوشنبه. ماند به خانه گل در چشم گل پرستان، نقشی چکن گرفتن پیراهنی دوشنبه. چون قول سر کشیده هر خانه بلندش، چون قول سر کشیده هر خانه بلندش. خورشید میدمد صبح از روزنی دوشنبه، خورشید میدمد صبح از روزنی دوشنبه. برداشت بامی افلاک این شهر ستونی پرچم، بلند از این همیشه مرد و زنی دوشنبه. دیواری پایدارش گردید شهریارش، با رستم است امین جانو تنی دوشنبه، با رستم است امین جانو تنی دوشنبه. این تاج تاجیکستان، این کاخ فضل و عرفان، دلهای عاشقی ما شد مهنی دوشنبه. این شهر بی‌نظیر است، زیبا و دلپذیر است، زیبا نشانی طلا برگردنی دوشنبه، زیبا نشانی طلا برگردنی دوشنبه، زیبا نشانی طلا برگردنی دوشنبه. هر روز قد فرازد صد خانه دوشنبه، مرغ هما نشسته بر شانه دوشنبه. یک شهر گلفشان است، افسانه در جهان است، من عاشقم به حسن افسانه دوشنبه. با رستم جوانش دارد جوانی بیش، جانم فدای عمری شاهانه دوشنبه. شد با تلاش سرور آباد و سبز و خورم، هر گوشه و کناری ویرانه دوشنبه.
کتاب دوشنبه نسخه از بهشت جالب و خواندنی است. سپاس به مرتب کتاب و مؤلفان مطالب آن. کتاب مذکور به دایره وسیع خوانندگان پیش بینی شده است. ما مطالعه این دوره مکنون معنوی را به شما بینندگان عزیز به خصوص نسل جوان توصیه می دهیم. باور داریم که جوانان از کتاب دوشنبه نسخه از بهشت سبق وطنداری و میهن‌پرستی و درس خویشتن‌شناسی و خودافروزی را می‌آموزند و با نور معرفت و خیرات به زندگی خود رنگ و جلوه می‌بخشند. کتاب گنجینه بی‌زوال معنوی است که انسان را به کوی مقصد و مراد می‌رساند. کتاب راهنمای بشریت به عالم سعادت و اقبال است. با کتاب باشد تا زندگیتان پر از تراوت و زیبایی باشد. خیر تا برنامه نوبتی کتاب آشنایی.